नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे नन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। किन्ते कृतं क्षितितपो बत केशवाङ्घ्रि स्पर्शोत्सवत पुलकिताङ्गरुहैर्विभासि अप्यङ्घ्रि सम्भव उरुक्रम विक्रमात् बा आहो वराह वपुष परिरम्भणेन अप्येण पत्नुपगतः प्रियेह गात्रैः स्तन्यन दृशां सखिषु निरवृत्तिम् अच्युतो वः कान्तांग संग कुच कुंकुम रंजिताया कुन्दस्रज कुलपतेरिह बातिगन्ध बाहुं प्रियांश उपधाय गृहीत पद्मो रामानुज तुलसी काली कुलैर्मदान्धै अन्यूयमान इह वस्तरवः प्रणामं किं वाभिनन्दति चरण प्रणयावलोकै। श्री शुकदेव गोस्वामी पाद कहउछन्ति महाराज परीक्षित श्रवण करंतु भगवान श्री कृष्ण को अन्वेषण करी करी प्रेममयी गोपांगनागण अरण्य मध्यरे विचरण करुचंती तस्तत सेमानंकर कथा भाषा चलनी एक प्रकार पागल प्राय अनुभूत होछि। जदियो बाह्येन्द्रिय हस्तपदादि चक्षुकर्णादि कार्य करुछन्ति से कार्य कौनसी श्रृंखला नहीं, कौनसी श्रृंखला नहीं। ठीक ठीक किए कौन करू कहूछि ताकू से ठीक बुझी पारुना, ठीक अनुमान करि पारुना। तेबे सब किछि की विश्वटा को निजर भावना निजर भाव अनुसार ही ग्रहण और अनुमान करुछन्ति। जो भावना रे से माने तन्मय कृष्ण प्रीति भावना रे सेमानंकर अंतःकरण आप्लुत ही उठिछि। विश्वर समस्त क्रिया प्रक्रिया रूप रसादि को स्वभावना अनुसार ग्रहण करुछन्ति। एटा ही क्षेत्र मध्य हुए, जागतिक क्षेत्र मध्य है। चोर ता अंतःकरण भितरे भयंकर भीति जात होते मु चोरी करछि तो केम धरा पड़ जेबे कि काले अन्य मानकर गति विधि चाली चल जीवा आसवाटा तार सन्देहजनक है। एटा ई जगत मध्य अति भावना अंतःकरण भितर रहीगले गाढ़ भावना अनेक समय हत्याकारी निज आड़ू निजे धरा पड़ जाती। से लोक आसुची कहीं मोड़े आसुची कि से लोकटा से बसी कहीं जकिरी बसची कि मुझे तले जीवी बाटे कौन करी बोली एमती स्वाभाविक देखा जाए। ताहा आउ टिके गाढ़ भाव जात होइछि। प्रायशः भगवत परायण व्यक्ति मानकर अंतःकरण भितर भाव जो अतिरंजित ही उठे प्रबल ही उठे से माने स्वभाव अनुसार विश्वटा को अनुभव करती। शृणन सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि चजानि लोके नामानि गीतानि तदर्थकानि गायन विलज्ज विचरेत महि। तो शृणनु सुभद्राणि रथांग पाणे
ए जे नवजोगींद्र को प्रश्न होला नवजोगींद्र को जो प्रश्न होला प्रथम जोगेन्द्र ये उत्तर दौरान प्रथम जोगेन्द्र ये उत्तर दौरान केमिति आमे ये माया को अनायास आमर कहीं भय जात हो भय द्वितीय अभिनिवेश केमिति आमे पाइबा से कहते या कर तमें सहजरे पाइज प्रथम जोगेन्द्र कवि ये मुख्य से बतौଛନ୍ତି जो निमि राजा राजसभा जो महाराज निमि इटा जगत को अमूल्य उपदेश केमिति अनायास आम शांति और आनंद पथ को पलैबा ये दुखमय चिंतामय कलिशमय जंजालमय जगत उद्धार हो एक परमा शांति अंतःकरण भोग करवा से पथ को जावाई उपाय बतौଛନ୍ତି तुम्हें सब बसिक भगवान लीला कथा शुण शुणन सुभद्राणी रथांग पाणे चक्रपाणी भगवान सुभद्राणी लीला कथा शुणन शुणी शुणी सुभद्राणी कल्याणकारिणी सुभद्र कल्याणकर शुणन सुभद्राणी रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि चौजानि लोके गीतानि नामानि जहाँ सब गीता भागवत रामायण महाभारत रे रथांग पाणींकर चक्रपाणींकर भगवानंकर जन्म कर्म दी लीला कथा सबू वर्णना होइछि गीतानि गान होइछि नहीं कि विविध शास्त्र मानकरे सेगुड़िक शुण एवटा बस शुण आज्ञा भागवत तो खाली शुणा गुरुत्व दूचे तुम कौन किसी हबन रे बिले खाली बसी शुण कली काल कौन कर कु काल कथा शुणा पुणी बड़ साधना कि ना बोले भागवत प्रणाम करुँच काटि पारि ना कौन सी शास्त्र नास्ति कर पारि ना केड़े केड़े यज्ञ जोग तपस्या बड़ बड़ भाग ये तो व्यास गुरुदेव गोटू गाली शुणिले पहाड़ भाया गोटे गोटे साधन बतईचु जे किए जीव किए कर जीवे लोके घर द्वार संसार छाड़ी अरण्य भीतर जाकर घोर तपस्या करेंगे भोग विलास थिबा लोक बेश आनंद माइक व्यवहार रे जे उन्मत्त होकर अच्छा गृह पत्नी धन संपत्ति सब छाड़ी जाकि एक गुड़िया ठिया हे नई कूल 3 मास बंद अटा कहीं अଯଥା कथा गुड़े बतईच एमती कर सेमती कर बोली बोले शिक्षा देले नारद व्यास को शिक्षा देले 100टी श्लोक बोले जाओ या चिंता करके तुम तो बुद्धि अच्छी तुम ज्ञान अच्छी तुम शास्त्रज्ञ इति विस्तार या विस्तार कर संसार में प्रचार प्रसार कर बोली नारद निर्देश देले से 100टी श्लोक को हृदय मनन करी आमे बुझला भंगी अष्टादश सहस्रेशु कृता सत्यवती सुत 18,000 रे भागवत तैयारी करी ताको सुखदेव गोस्वामी माध्यम सुखदेव गोस्वामी माध्यम छाड़देले समाज को से किसी काल पड़ी रहा अंकुर अवस्था तापरे सुत शौनक संवाद से समाज को आसला ये आम बर्तमान ताको पान करुड़ाक एड़े पहाड़ पर्वत भाया भजन साधन लोके करें सहज सरल केमिति लोकंर हम उच्च कोटिर फल मिलुव से भाया बाट बता तो बतौଛନ୍ତି कौन से भाया बाट श्रृणन सुभद्राणी रथांग पाणे नामानि जन्मानि कर्माणि च जानि लोके यह लोके जाने जन्मानि कर्माणि जो केमिति जन्म होइछन्ति केमिति कर्म करछन्ति राम जन्म कोन कम पाला कृष्ण जन्म होवाई कोन कम व्यवस्था केते कथा देखुना किए बंदी हम गोटे कारागार आसो कौन हम कम हम राति अधर लुचिक जाई केते कथा केते बोझ ना कि राम जन्म भी ठीक सी भाया वाणु दशरथ को ऋषि कौटी सी किए से पुत्र से यज्ञ कर यज्ञ रु चरु बाहरला से भागवंटा हला पिले जन्म हेले गुड़े पाला ना कौन एत झमेला अच्छी कि आम मान जन्म विपुल लीला विस्तारित
ସବୁ ବାମନଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାଠୁ ବଳକା, ନୃସିଂହ ଜନ୍ମ ତାଠୁ ବଳକା। ଜନ୍ମାନି ବିବିଧ ବିଚିତ୍ର କଥାରେ ମଣ୍ଡିତ, ବିଚିତ୍ର ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳାରେ ବିମଣ୍ଡିତ। ଜନ୍ମାନି କର୍ମାଣି ଚଜାନି ଲୋକେ, ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମ ଗୁଡା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ। ଏଗୁଡାକ ଶୁଣ ଶୁଣ ନିମିରାଜା ବୋଲି କବି କହିଲେ। ଶୁଣୁନ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କଣ ହବ, କଣ ଶୁଣିବି ନା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ପ୍ରଭୃତିରେ ଯୋଉ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କର୍ମ କଥା, ଏଠି ଶୁଣୁନ କହୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଶୁଣ, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କଣ ହବ। ଜନ୍ମାନି କର୍ମାଣି ଚଜାନ ଲୋକେ ଗୀତାନି, ଏଗୁଡା ଶୁଣୁ 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 ତାଙ୍କ ନାମ ଏ କଥା ଭିତରେ 10-50 ଥର ତୁ କାନରେ ପଡିବ ତ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ଗୁଡାକ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଘଣ୍ଟାଟେ ଶୁଣିଲେ ଘଣ୍ଟାଟେ 20-25-30-40 ଥର କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ରାମ ରାମ ନୃସିଂହ ନୃସିଂହ ପଡିଯିବ ତ କାନରେ। ଏଗୁଡା ଆସିବ ତା ଭିତରେ। ଏ ନାମ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ପଶିବ ଲୀଳା କଥା ସାଥିରେ ମିଶିକିରି, ତ ବୀଜ ସାଥିରେ ସାର ମିଶିଲା ଭଳିଆ ଇଏ ମିଶି ତୁମ ହୃଦୟରେ ନାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ଜାତ କରିବ। ଲୀଳା କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ନାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ଜାତ କରିବ, ହରି ନାମ ପ୍ରତି। ଯୋଉଟା ମୋଟେ ଆମକୁ ମିଠାଇରେ ଲାଗୁନି, ନାମର ମିଠାଟା ଆମେ ପାଇଲେ, ନାମ ମିଠା ପୁଣି ଜଗତରେ ସବୁଠୁ ବଡ ମିଠା। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମିଠେଇ ଅଛି, ନାମଠୁ ବଡ ମିଠେଇ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବଡ ସୁସ୍ୱାଦୁ ମିଠା, ଆଉ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଲଡୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ନାମ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଟା ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କରି ଭାଗବତରେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଦେଲେ ସୁତ ସୌନକ ସମ୍ବାଦ ନାହିଁ। ମଧୁରଂ ମଧୁରಂ ଏତଂ ମଙ୍ଗଳଂ ମଙ୍ଗଳାନାଂ ସକଳ ନିଗମ ବଲ୍ଲୀ ସତ୍ଫଳଂ ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପମ୍ ସକୃତ ବିପରୀତଂ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ହେୟବା ଭୃଗୁବର ନରମାତ୍ର ତାର ଏତ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ଭୃଗୁବର ସୁତ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସୌନକ ମୁନି ସେ ଭୃଗୁ ବଂଶରେ ଜାତ ନା। ସୌନକ ମୁନି ଭୃଗୁ ବଂଶର ପିଲା, ଦାୟାଦ ପରଶୁରାମ ଯୋଉ ବଂଶରେ ଜାତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଭୃଗୁବର ହେ ସୌନକ, ଏଟା ସୁତ ସୁତ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ମଧୁରଂ ମଧୁରମ ଏତଂ, ମଧୁର ବାରଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମିଠା, ସବୁଠୁ ବଡ ମିଠେଇ କିଏ ସେ ନା ନାମ, ନାମ ହରି ନାମ। କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସେ ମିଠାଟା କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ନା, ହେଟା ତମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇନି, ସେ ମିଠାଟା ବାହାରିନି ତମ ପାଖରେ, ସେ ମିଠାଟା ତମ ପାଖରେ ବାହାରିନି। ତାକୁ ବସି ନିରନ୍ତର ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ବିଶ୍ୱାସ କର, ନାମର ମହିମା ଶୁଣ ଏବଂ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କର। ତାର ଅଦ୍ଭୁତ ବିପଦ ସମୟରେ, ବିଘ୍ନ ସମୟରେ ନାମର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ। ରାମ 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 କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହ। ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ହଉଛି ଦେଖ। ଏମିତି କୁଡ଼ିଏ କଲେ ଧୀରେ 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 ମିଠାଟା ଆସିଯିବ ହୃଦୟରେ। ଯେତେବେଳେ ମିଠା ଯେ ସେଟା ହଉ ଆସିବ ଯେ ସେଟା କଣ ବଡ ମିଠା ନା କଣ କହିବି, କେମିତିକା ମିଠା। ଯେ ଖାଇଛି ସେ କଣ କହୁଛି ଜାଣ, ଶୁଣିଛ? ତମେ ତ ଖାଇନ, ଚାଖିନ, ଖାଇବା ଲୋକକୁ ତୁଣ୍ଡେ ତାଣ୍ଡବେ ନେମରତଙ୍ଗ ବେତନୁତେ ତୁଣ୍ଡାବଳି ଲବ୍ଧୟେ କର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୋଡ଼ କଡମ୍ବିନୀ କଡୟତେ କର୍ଣ୍ଣେର ବୃଦ୍ଧେଭ୍ୟ ସ୍ପୃହା ଚେତୁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ସଙ୍ଗିନୀ ବିଜୟତେ ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟାଣାକୃତି नु जाने किम इति कि अद्भुत अमृतई कृष्णेति नाम द्वयी। एको आलोचना करियो तले भेळ नै हमर अन्य कथारे पळेबा। तुंडे तांडवेन रतंग भितरते तुंडावळी लब्धे, जे गोटिए तुंडरे थरुटिए लडू को खाइदला, ए नाम रूपक मिठाई की थरुटिए खाइदला, से लोभ कृता स्वाद जदि से जानिछि, से दैव को कहूची गाली देगिरी, हाँ दैव कोटि कोटि तुंड मते देइथिले, एका बेले कोटि कोटि मिठाई सेना कोटि कोटि तुंडरे मु खाइ थांती, गोटिए तुंडरे केतुरा गिलिबी। तुंडे तांडवेन रतंग भितरते तुंडावळी लब्धे, जहा श्लोक रे बहुत जिनिस अछि। नो जाने किम इति कि अद्भुत अमृतै रचित कृष्णेति नाम द्वयी। ये जोड़ाक अक्षर कि अमृत तैयारी, ता मिठा जे जानी से कथा कहूँ। बहुत कथा अच्छे से विषय। एतादृश शृणन सुभद्राणी रथांग पाणे
ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣୁ 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 ସେ କେମିତି ଲୀଳା କରିଥିଲେ କଣ କରିଥିଲେ ନାମର ମିଠାଟା ବାହାରିବ ସେ ଭିତରୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ନାମଟା ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ ଶୁଣି 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 ଶୁଣିକିରି 5-10 ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ନାମ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ନାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ଆସିବ ହଇ ହେ ଆମ ଘରେ ଟିକେ ହରିନାମ ଅଷ୍ଟପ୍ରହର କରିବା ମା କେତେ ପଇସା କୁଆଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଆଉ 2-4 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଯେ 5-7 ହଜାର ହଉ ପଛେ ଗୋଟେ କରିବା କିଏ କହିବ ବୋଲେ ଇଲେ କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଯେ ମିଠାଟା ଲାଗି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଗି ଆସୁଛି ଭଲ କରି ବୁଝିନି ଆମେ କାହିଁ 5-7 ହଜାର କରି କରିବା ମ ହେଇଠି ପରା ମଠ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ହଉଛି ସେଠି ଯାଇ କେତେ 2 ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେଇକରି ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବା ଆଉ ମିଠା ତ ଦରକାର ଏତାଦୃଶ ଶୃଣନ ସୁଭଦ୍ରାଣୀ ରଥାଙ୍ଗ ପାଣେ ଜନ୍ମାନି କର୍ମାଣି ଚଜାନି ଲୋକେ ଗୀତାନି ଯା ଯା ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରେଷୁ ଗୀତାନି ନାମାନି ଗୀତାନି ନାମାନି ତଦರ್ಥକାନି ଗାୟନ ବିଲଜ୍ଜ ବିଚରେତ ନିସଙ୍ଗ ସେ ବିଲଜ୍ଜ ଲଜ୍ଜାହୀନ ଆଗ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ନାମର ସ୍ୱାଦ ଆସିଯିବ ତାର ଆଉ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିବନି ଲୋକେ ହସୁଥିବେ ପରା ମୁଁ କଣ ଏମିତି ନାଚିବି କଣ ଏମିତି ଉଚ୍ଚ ପାଟିରେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହିବି ରାମ ବୋଲି କହିବି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହରିବ ବୋଲି ଏଠି ପାଟି କଣ କରିବି ଲୋକେ ହସୁଥିବେ ପରା ଏଇଟା ଆଉ ରହିବନି ତାପରେ କଣ ହବ ଜାଣନି ମେଘା ରାସ୍ତା ବତଉଛନ୍ତି ଅନାୟାସରେ ମାୟାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ଅତିକ୍ରମ କରି ପରମା ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କି ବେଶୀ କିଛି କରନି ବେଶୀ ଶୁଣ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ନାମ ପ୍ରତି ଅଛୁ ଏବଂ ବ୍ରତ ଏଇଟାକୁ ଯିଏ ବ୍ରତ କରିବ ନିୟମ କରିବ ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତ ଯାଇକିରି କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବି ଆଉ ହରିନାମ 10 ମିନିଟ କରିବି ଆଉ ଏଇଟା ଯିଏ ବ୍ରତ କରିଦେଲା ନିୟମରେ ପକେଇଦେଲା ଯେମିତି ଏକାଦଶୀ ଆଉ ଇଏ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ବ୍ରତ କରୁଛେ ଆମେ ବ୍ରତରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟକୁ ନା ଯେ ଏକାଦଶୀଟା ତମେ ଯେତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭାତ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଖାଇଦେବି ମନ୍ଦ ମୁହଁରେ ଆଇଁଷ ମାଇଁଷ କରିଥିବ ପିଆଜ ରସୁଣ ପକେଇଥିବ ଏକାଦଶୀରେ ମୁଁ ଖାଇବି ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରନି ଯେମିତି ବ୍ରତ କରୁଛେ ଆମେ ନିୟମ କରୁଛେ ସେମିତି କଥା ଶ୍ରବଣ ଆଉ ହରିନାମକୁ ଯିଏ ବ୍ରତ କରିଦେଲା ଏବଂ ବ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ରିୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତ୍ୟା ଜାତାନୁରାଗ ଦ୍ରୁତ ଚିତ୍ତ ଉଚ୍ଚୈ ହସତ୍ୟଥି ରୋଦତି ରୌତି ଗାୟତି ଉନ୍ମାଦବତ ନୃତ୍ୟତି ହେଇଗଲା ପାଗଳ ଆଉ କଣ ହେଇଗଲା ପ୍ରେମ ପାଗଳ ଆଉ ପାଗଳ ହେଇକରି ସେ ନାଚୁଛି ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ତା ପଛରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇଟା ପାଗଳଟେ ସିଆଡେ ପଡୁଛି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ତାର କିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ ନା କାହିଁ ତା ପଛରେ ଗୋଡେଇଛ ନା କଣ ଗୋଟେ ତମର ହଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡିକି ରହିପାରୁନି ତା ପଛରେ ଗୋଡଉଛି ନାଇଁ କି ଅନୁବ୍ରଜାମ୍ୟହମ୍ ପୂଜାୟତ ରେଣୁ ହୁଇ ମୁଁ ତା ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଡଉଥାଏ ଭାଗବତ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଡେଇଥାଏ ତା ପଛରେ ଯେମିତି ପାଗଳ ହେଇକିରି ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ପଳଉଥାଏ କିରେ କୋଟି କୋଟି ମୁନି ଋଷି ତମ ପଛରେ ଗୋଡେଇକିରି ତମ ସତ୍ତା ପତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି ତମେ କାହିଁକି ପାଗଳଟା ପଛରେ ଗୋଡେଇଛ ଏ କେମିତିକା ପାଗଳାମି ଏଇଭଳିଆ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ଭଗବତ ଆବେଶରୁ ଯୋଉ ପାଗଳାମି ଆସେ ସେଇ ପାଗଳାମିର ଶେଷ ସୀମାରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିଏ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାଗଣ କାହାକୁ କଉଣ୍ଟେ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କଉଣ୍ଟେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏଇ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ ଗୁଡାକ ଫଳ ବାରିରେ ନଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ତମେ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ ମ ନମସ୍ତେ ତ ଜଣେ ଏଇ ଜଗତରେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ସେ କଣ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଥିଲେ କି ଏବେ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଅଛି ନାଇଁ କି ତମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆଉ ବୃକ୍ଷ କଣ ତମକୁ ସେ ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ ନା ପ୍ରଣୟାବ ଲୋକେଇ ତୁମର ପ୍ରଣାମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ ତ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ତମ ଆଡେ ଚାହିଁଲେ ତ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ଠାରିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରିୟାର କନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇକିରି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହଲେଇ ହଲେଇ ପଳଉଥିଲେ ଏଇ ବାଟରେ ନାଇଁ କି ବାହୁ ପ୍ରିୟାଂଶ ଉପଧାୟ ଗୃହୀତ ପଦ୍ମ ଏ ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ଏମିତି ପାଗଳ ଭଳିଆ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅକର୍ମା ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ଏତିକି ବେଳେ ଅତି କୁସୁମବତୀ ବିପୁଳ ପୁଷ୍ପଭାର ଅକଳ୍ପନୀୟ ପୁଷ୍ପଭାର ଏତିକି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଯେ ଯୋଉଟା କଳ୍ପନା ହୁଏ ନା ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଲତା କୌଣସି ତରୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମାଳିଛି ତା ଉପରେ
ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଫୁଲ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଏମାନଙ୍କର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା। ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ଡକାଟକି ହେଇକିରି ସେ ଲତା ପାଖକୁ ଗଲି। ଦେଖିଲୁ ଲତାଟାକୁ ଦେଖିଲୁ, ଏମିତି ଫୁଲ କଣ କୋଉଠି ଫୁଟେ? ତୁ ତ ପିଲାଦିନୁ କୋଉଠି ଦେଖିଛୁ? ଆମ ବାଡିରେ କଣ ମଲ୍ଲିମାଳତୀ ତମାଳ ଗଛ ନାହିଁ? ଏମିତି ଫୁଲ କଣ ଫୁଟେ? ଏଇଟା କଣ ଏମିତି କଣ ଫୁଟିଛି? ତାର ଗଣ୍ଠି ମଣ୍ଠି ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ନାହିଁ, ଚେର ଫେର ଚାରିଆଡେ ଯୋଉଠି ଫାଙ୍କା ପାଇଲା ସେଠି ଫୁଲ କଢି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ କି କଥା? ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ କୃଷ୍ଣ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛି ନା। ଆଉ କି ହଲ ତା ତୁମେ ତ ତୁମ ପତିଙ୍କ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ଅଛ, ତଥାପି ତମର ରୋମାଞ୍ଚ କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚୟ ତମ ଦେହରେ କୃଷ୍ଣ ନଖ ବାଜି ଯାଇଛି, ନହେଲେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ତମର ହୁଅନ୍ତାନି। ଏତାଦୃଶ ପ୍ରେମ ପାଗଳିନୀ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାଗଣ ପୃଚ୍ଛତେ ମା ଲତା ବାହୁନୁ ଆଶ୍ଳିଷ୍ୟ ଚ ବନସ୍ପତେ ନୂନଗତ କରଜ ସ୍ପୃଷ୍ଟା ବିଭ୍ରତ୍ୟୁ ପୁଲକାନ୍ୟ ହଉ। ଓହୋ, ଏପରି ପୁଲକ, ଏପରି ରୋମାଞ୍ଚ, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ନଖ କ୍ଷତ ଲାଭ କରିଛ। ଯଦିଓ ବନସ୍ପତି ବନରାଜ ବୃକ୍ଷ ତାର ବାହୁକୁ ଆଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରି ଆଶ୍ରୟ କରି ତୁମମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛ, ସ୍ୱପତିର ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କରଜ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛ। ପୃଚ୍ଛତେ ମା ଲତା ବାହୁନୁ ଆଶ୍ଳିଷ୍ଟା ଚ ବନସ୍ପତେ ନୂନଂ ତତ କରଜ ସ୍ପୃଷ୍ଟା ବିଭ୍ରତି ଉତୁପୁଲକାଞ୍ଚଙ୍ଗୀ ଉତୁପୁଲକାନ୍ୟଙ୍ଗୀ ଏତନ୍ମତ ବଚ ଗୋପ୍ୟ କୃଷ୍ଣାନ୍ୱେଷଣ କାତରା। ଜୀବନରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ হয়, କିଏ ଖୋଜି ବାହାରନ୍ତି, କେହି ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାରନ୍ତି, ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ସନାତନ ଧର୍ମର ମସ୍ତିଷ୍କ କେତେ ଥର ମୁଁ କହିଛି, ଆମ ଶରୀରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଳିତ ହେଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମସ୍ତିଷ୍କ ଯଦି ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ପାଦ ଠାରୁ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁତକ ପାରାଲିସିସ୍, ନାଇଁ କି? ମସ୍ତିଷ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଲେ ସେମିତି ସନାତନ ଧର୍ମର ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରୁଛି କିଏ? ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ। এই যে বেদান্ত দর্শন এবং সাংখ্য দর্শন মেরুদণ্ড, ଆମ ଦେହରେ ମେରୁଦଣ୍ଡଟା ଆମକୁ ଠିଆ କରୁଛି, ଚଲାଉଛି, ବୋଲଉଛି ନା ଆଉ ଜୋର କରୁଛି। ଆଉ ଯାହାର ମେରୁଦଣ୍ଡଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ କି ବଙ୍କା ହେଇଯିବ, ସେ ଆଉ ବଳ ଖଟେଇ ପାରିବ କି କୋଉଥିରେ? ବସ୍ତାରେ ଉଠେଇବାକୁ କି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ କି ଲମ୍ଫ ଦେବା ପାଇଁ, ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ବଳ ପଡ଼ିବ କି? ମେରୁଦଣ୍ଡ ହଉଛି ଧନାତନ ଧର୍ମର ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କ ହଉଛି ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ। ଏ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରରେ କଣ କହିଲେ? ବେଦାନ୍ତକୁ ଅଥାତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା, ନାଇଁ କି? ଅଥାତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ର ଆସିଲା ଜନ୍ମାଦସ୍ୟ ଯତଃ। ତ ପ୍ରଶ୍ନଟା କଣ? ଅଥାତ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ, ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ। କଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଠି? କଣ ବାହାରିଥିଲା ଆମର ସେ ଆଲୋଚନାରେ? ଆସ ବ୍ରହ୍ମ ଖୋଜି ଯିବା। ନାଇଁ, ଆମ ଭାଷାରେ ଭାବଟା ହେଲା ତାର ଆସ ବ୍ରହ୍ମ ଖୋଜି ଯିବା। ଯେମିତି କୈବର୍ତ୍ତକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ମାଛ ଖୋଜି ଯିବା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ, ବୁଟି ନାନା ପ୍ରକାର ଗତି କରି, ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରି, ନାନା କୌଶଳ କରି ତ ତା ଭିତରୁ ମାଛ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ରତ୍ନ ତୋଳାଳି ମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କହିଲେ ଆସ ରତ୍ନ ଖୋଜି ଯିବା ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ, ନାଇଁ କି? ଯେ ଯାହା ଖୋଜି, ବ୍ୟାଧ ମାନେ କହିଲେ ଆସ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ମୃଗ ଖୋଜି ଯିବା। ଯେପରି ସେମିତି ସାଧୁ ମାନେ
परस्पर कथा होचंदी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शब्दर एई भाव आस ब्रह्म खोजी जीवा ताहले जीवर इठु आरंभ ब्रह्मान्वेषण ईश्वर अन्वेषण ईश्वर को खोजिबा एई कार्यटी आरंभ हो गले आपनक जीवन कल्याण आरंभ हो गला आपनक जीवन कल्याण आरंभ हो गला ब्रह्म कोठी खोजा होए ईश्वर कोठी मिले रत्न समुद्र रे मिले मत्स्य पुष्करिणी ह्रद चिलिका रे मिले मृग अरण्य भितर मिले नहीं कि मिले सेमितिका ब्रह्म कोठी मिले केउ जगार खोजिले आज मृग खोजी आसी से गाँ गंडा बुलिक खोज मृग मिल जो मैंने मत्स्य खोजी आसछंती से जदि सब गछ मानक चढ़िक खोजे माछ मिले गछ मानक नड़िया गछ बर गछ सब चढ़िक खोजले सब कहीं माछ ना कि जो जार प्राप्ति जगह ना समुद्र रे रत्न मिल विशाल हृदय मत्स्य मिल अरण्य मृग मिल नहीं कि पर्वत रे धातु मिल कु जगार ब्रह्म कोटि मिल कहतु क्लास सतसंग मिल ब्रह्म सतसंग मिल आउ कौटी मिलनी सतसंग से जो जातीय सत्संग हो से भक्तिमूलक सत्संग हो ज्ञानमूलक सत्संग हो तपस्यामूलक सत्संग हो वैराग्यमूलक सत्संग हो नहीं कि जपमूलक हो कीर्तनमूलक हो कूटे दले बस कीर्तन कर किसी काम नहीं हरि कीर्तन आउ दले बसिक गाधे पाधे ठीक समय बसिक घंटा 1.5 घंटा लगे ठीक नियम अनुसार यार जप चलती किए बसिक ध्यान कर दौलटे नहीं कि दल दल ही मुनि ऋषि रोते ता आगे सामूहिक व्यवस्था सुविधा एकुटिया करहबनी एकुटिया करहबनी एकुटिया रहिले मनीष स्वेच्छा जारी हो आज देहटा भल लगुनि थाऊ हे शोई पड़ा काली की पछे आउ अध घंटे बेसी करदवा एकुटिया रहिले अधा ध्यान होइछि हेलाणी तो आज गाढ़ भाव में हो चल उठी पड़ा कि 5 जन बस कहले उठी पारे नहीं कहीं उठी ना मुझे उठी पड़ी अन्य को अपेक्षा रही धर्म जगत में सामूहिक भाव में अथा तो रास ब्रह्म खोजी जी एकुटिया तू जाऊनु तोर तू खोजुनु ना दल होकर जाऊँगी सत्संग ईश्वर प्राप्ति घटे ये खोजा है तो ये अन्वेषण कृष्णान्वेषण भगवत अन्वेषण ईश्वर खोजा ही एकमात्र कर्तव्य पड़े आमर एकमात्र कर्म एवं ए कर्म एपरी एक कर्म जे आरंभ ईश्वर अन्वेषण अंतिम ईश्वर अन्वेषण जी चरम सीमार पशि जाइछन्ति यशोदा खोजुछन्ति मो पिला कुआडे गला मो पिला कुआडे गला मो पिला कुआडे गला सबु क्षेत्र में नंद खोजुछन्ति मो पुत्र कुआडे गला मो पुत्र कुआडे गला समस्त ब्रजांगन मैंने खोजुंट मो प्रभु कुआडे गले मो प्रिय कुआडे गले मो प्रियतम कुआडे गले राधा मैंने खोजुंट कुआडे गले श्याम सुंदर कुआडे गले भ्रमंती कांतारे बहुविहित कृष्णानुसरण बसंते बासंती कुसुम सुकुमारे अवयवी भ्रमंती कांतारे अरण्य भितर कांतार भ्रमण करुँच कहीं बहुविहित कृष्णानुसरण कृष्ण को बहुविहित बहु प्रकार कौशल कृष्ण को कहते अमंदम कंदर्प ज्वर जनित बाधा गलतया अमंदम कंदर्प ज्वर जनित गुड़ा सब धीरे धीरे आलोचना अभाव रसशास्त्र पद गुड़ाक तो आलोचना आलोचना होनी भूली भ्रमंती कांतारे बहुविहित कृष्णानुसरण गलत बाधाम राधाम सरस इदम उच्च सहचरी गलत बाधा किसी जना पड़नी बाधा गुड़ाक आउ कहीं गम गम झाड़ बही जाऊे देहर गलत बाधा
କାନ୍ତାର ଭ୍ରମଣ ବାଧାରେ ଗଳତ ଶରୀରରୁ ଗଳଗଳ ହେଇ ଗଳି ଯାଉଛି ସ୍ୱେଦ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣାନ୍ୱେଷଣ? ଆରମ୍ଭରେ କୃଷ୍ଣାନ୍ୱେଷଣ, ଶେଷରେ କୃଷ୍ଣାନ୍ୱେଷଣ, ସମଗ୍ର ଜୀବନ ତମାମ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୱେଷଣ। ଯିଏ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯାଉ କୃଷ୍ଣ ଖୋଜାଟା ବନ୍ଦ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ ଖୋଜାଟା ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରେମ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ବସିଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରେମ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ରେମ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ହଉଛି ଭାବ ରାଜ୍ୟର ଚରମ ଅବସ୍ଥା, ଭାବ ରାଜ୍ୟର ଚରମ ଅବସ୍ଥା। କୃଷ୍ଣ କୁଆଡେ ଗଲେ, କୃଷ୍ଣ କୁଆଡେ ଗଲେ, କୃଷ୍ଣ କୁଆଡେ ଗଲେ ବୋଲି ଖୋଜୁଛି, ଏଟା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। କିଲେ କୋଳରେ ଧରିକିରି ବସିଛୁ, ଖୋଜୁଛୁ କଣ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ କୋଳରେ ଧରିକିରି ବସିଛୁ ଗାଢ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି, ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲେ କୁଆଡେ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ, ଖୋଜୁଛୁ କଣ? ଏ ଗୋଟେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏ ଜଗତରେ ନିରନ୍ତର କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୱେଷଣ ହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଏବଂ ସେଇ କୃଷ୍ଣାନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି, ପାଗଳିନୀ ଭଳି ଆକୁ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଇତି ଉନ୍ମତ୍ତ ବଚ ଗୋପ୍ୟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବୃକ୍ଷଲତା ତରୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହିଲେ, କିଏ ସେ? ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ। ଗୋଟା କି ଜାତୀୟ ବାକ୍ୟ? ଉନ୍ମତ୍ତ ବାକ୍ୟ। ଏତେ ଉନ୍ମତ୍ତ ବଚ ଗୋପ୍ୟ କୃଷ୍ଣାନ୍ୱେଷଣ କାତରା। ସମସ୍ତେ ତ କୃଷ୍ଣାନ୍ୱେଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରଥମ କରି ଯାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ କୃଷ୍ଣାନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଧୀରେ 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 ଯିଏ ଯେତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଯାଉଛି କଣ ଖୋଜୁଛି? ହଁ, କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି, କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି, କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ୱୀକାର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଗୋଟେ ଅଧେ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନାଭିମାନ ଗୋଟେ ଜାତ ହୁଏ ତ। ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ବୋଲିକିରି ଆସେ ଭାବଟେ, ହଁ ମୋର ସରିଗଲା, ମୁଁ ପାସ୍ କରିଗଲି, ମୁଁ ପାଇଗଲି, ମୋର ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। କିରେ କଣଟା ପାଇଗଲୁ? ନା ବ୍ରହ୍ମଟାକୁ ପାଇଗଲି। ସେଟା ପୁରା ଅନନ୍ତଟା। ନା, ଅନନ୍ତଟାକୁ ତୁ କେମିତି ପାଇଗଲୁ? କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥାଟା? ବେଦାହମେତଂ ପୁରୁଷଂ ମହାନ୍ତଂ ଆଦିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣଂ ତମସଃ ପୁରସ୍ତାତ ବାକ୍ୟରେ এই ଉକ୍ତି ଉଠୁଛି, ତୁ ପାଇଗଲୁ? ନା ହଁ ପାଇଗଲି। ତାହେଲେ ସେଟା ଅନନ୍ତ ନୁହେଁ। ଅନନ୍ତଟାକୁ କେହି ପାଇପାରୁଛୁ, କେହି ପାଇପାରନ୍ତିନି ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ଭାବରେ ବୋଲି ତ ତା ନା ଅନନ୍ତ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଏକ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଭାବ ଜାତ ହୁଏ ତ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ତ ଅନନ୍ତ ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ସୀମିତ କଣା ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଚିତ କଣା। ତେଣୁ ଅନନ୍ତତ୍ୱ ତାର ଉପଲବ୍ଧି ଆଉ ହୁଏ ନା। ହଁ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଇଗଲି ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆସେ ମନରେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ୱୀକାର ଅଛି ସେଇଠି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ୱୀକାର ନାହିଁ। କୋଉଠି ହେଲେ ମୁଁ ପାଇଗଲି, ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଲେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ପାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିଟା ଜାଗାରେ ଯଦିଓ ପାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ସ୍ୱୀକୃତିଟା ନାହିଁ। ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ଗୋଟେ ଅଧେ ଜାଗାରେ ମା ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ, ନାଇଁ କି? ପାଇଗଲେ, ପୁରାଟା ପାଇଗଲେ, ପୁରାଟା ପାଇଗଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ନିଜକୁ ମା ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା, ନେ ବାନ୍ଧେ ଯା। ସେ ଚାହିଁବାରୁ ଇଏ ପାଇଗଲେ ନା। ଆଉ ଦିଦି ଆଙ୍ଗୁଳ ନିଅଣ୍ଟ ହଉଥିଲା ତ, ମାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖିରି ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ କରୁଣା ଜାତ ହେଲା। ମୋ ମା ଏତେ ହଇରାଣ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ହସୁଛନ୍ତି ତାଳି ମାରିକରି। ତାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଦ୍ରୁପ ବାଣୀ, ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ହଇଲ ଗୋପପୁରରେ ରାଣୀ ହେଇଛୁ, ତତେ ଲାଜ ନାହିଁ? ପିଲା ବାନ୍ଧିବାକୁ ତ ଘରେ ଦୌଡ଼ି ନାହିଁ। ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେଣି। ହଇଲ ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ, 5ଟା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ ଲୋ? ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାର ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ବାଣୀ ମାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଟା ବାଧିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ମୋ ମାକୁ ଏମିତି କହୁଛ କିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ କରୁଣାଟା ଆସିଲା ଭିତରେ, କରୁଣା ଶକ୍ତି ଆସିଗଲେ ନା। ଆଉ
କରଣ ଶକ୍ତି ଆସି କହିଲେ ଲୀଳା ଶକ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେ ବନ୍ଦ କର ତମ ଝଗଡ଼ା। ଲୀଳା ଶକ୍ତି କହୁଛି ବନ୍ଦ ହେଇଦେବିନି, ଲୀଳା ଶକ୍ତି କହୁଛି ବନ୍ଧା ହେବେ। ଅନନ୍ତ ଫନନ୍ତ ଲୀଳାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଲୀଳାର ତ ଏଡେ ପିଲାଟେ ଆଉ ଅନନ୍ତ କଣ? ତ ଆନନ୍ଦ ଶକ୍ତି କହୁଛି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି କହୁଛି, ତା ହେଇପାରିବନି। ସେ ଏଡେ ପିଲାଟେ ହଉ ଏଡେ ପିଲାଟେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତଟା ତ ଅନ୍ତ କେମିତି କରିଦେବୁ ତାକୁ? ସେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଦି ଶକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ତଳେ ଚାଲିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ କରୁଣାଟା ଜାତ ହେଲା, ସେ କରୁଣା ଶକ୍ତି ଆସିଗଲେ। ଏ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି କରୁଣା ଶକ୍ତି। ମୋ ମା ଏମିତି ଗାଳି ଶୁଣୁଛି, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଛି, ମୁହଁ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଝାଳ ବହିଗଲାଣି, ମୁହଁ ଟେକିରି କାହାକୁ କହିପାରୁନି, ପ୍ରକୃତରେ ବାନ୍ଧି ପାରୁନି। କରୁଣା ଶକ୍ତି ଆସି କହିଲେ ଲୀଳା ଶକ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଶକ୍ତି ରହ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପତା ଶକ୍ତି ରହ, ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଝାଟି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଗୋଟେ ପାଲା ଲଗେଇଛ ରହ, ଯାଅ ଯାଅ ତମେ ସବୁ ଯାହା ଭିତରେ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ବସିଗଲେ। କେବଳ କରୁଣା ଶକ୍ତିରେ ବାହାରେ ରହିଲେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣାରେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ବସିଲେ। ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୀନ ହେଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଅଣ୍ଟିଗଲା, ମା ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ। ଗଡ଼ ଜଳିଲା ଭଳିଆ ସଦର୍ପେ ଦୁମ ଦୁମ ହେଇକରି ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ରହିଲେ। ପଡ଼ିଥା ସେଠି ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ ଅଧେ, କାଁ ଭାଁ ଗୋଟେ, ନହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କୋଉଠି ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭାବରେ ହୁଏ ନା। କେବଳ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୱେଷଣ ଚାଲିଥାଏ। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ହୁଏ ନା, ଅନ୍ୱେଷଣ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନା। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ସାଧନାରେ ଅନ୍ୱେଷଣ, ସିଦ୍ଧିରେ ଅନ୍ୱେଷଣ, এই କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଭକ୍ତିମତୀ ଯୋଉମାନେ ଋଷି ଶରୀରରେ କେତେ କୋଟି କଳ୍ପ ସକଳ ସାଧନ କୋଟି ବାର ସାରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୋପକୁମାରୀ ଦେହ ପାଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ସାଥିରେ ଲୀଳାବିଳାସ କରୁଛନ୍ତି। ଲୀଳାବିଳାସ କଣ ହୋ? କାନ୍ତ କାନ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧ। କମ କଥା, ଭଗବାନ ତାକୁ ପତିଗିରି ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରେମିକ କରି ପାଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ଯୁବତୀ ରୂପ ଧରି ତରୁଣ ସୁକୁମାର କିଶୋର କୃଷ୍ଣ ରସିକ ନାଗର ରସମୟ ଶେଖର ତାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟତମ ରୂପେ। ଆଉ ସାର ଭିତରେ କଥା ଏ ଶ୍ଲୋକଟାରେ ରହିଗଲା ତ, ଉପର ଶ୍ଲୋକଟାରେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ, ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ସେଟା ପାଇଁ ନାହିଁ ବୋଲି এই যে কুসুমিতা লতাঙ্গু পচারুলে। ତ ଏ ଅନ୍ୱେଷଣ କାତର ପ୍ରାଣା ଗୋପାଙ୍ଗନାଗଣ ଏତ୍ୟୋନ୍ମତ୍ତ ବଚ ଗୋପ୍ୟ କୃଷ୍ଣାନ୍ୱେଷଣ କାତରା। କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୱେଷଣ କାତର, କାତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଉନ୍ମତ୍ତ ବଚନା, ଯାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟର କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହୁନି, ଲୀଳା ଭଗବତ ସ୍ତାସ୍ତା ହେନି ଚକ୍ରୁସ୍ତଦାତ୍ମିକା। ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବବତ ତଦାତ୍ମିକା ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତଦାତ୍ମିକା ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ। ଏ ଯୋଉ ଗଛ ଲତାକୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବ କୋଉଟା? ମୁଁ କୃଷ୍ଣ, କାହାକୁ ଖୋଜଲ? ମୁଁ ପରା ଠିଆ ହେଇଛି ଏଠି, ଆସୁନୁ ମୋ ପାଖକୁ, ତତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବି ବୋଲି ଭିଡ଼ି ରହୁଥିଲା ଗୋଳକୁ ଗୋଟେ ଗୋପୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋପୀକି। ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ନାଇଁ କି? ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବ ଆସିଥିଲା। ସେଇ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବଟା ଟିକେ ଥମିଲା, ପରସ୍ପର ଡକାଡକି ହେଲେ, ସଂହତା ବୋଲି ଶବ୍ଦଟେ ଅଛି, ସବୁ ଏକାଠି ହେଲେ। କିଏ କୁଆଡେ ପାଗଳି ଭଳିଆ ବୁଲୁଥିଲେ, ଏକାଠି ହେଇକିରି କୃଷ୍ଣ ଖୋଜିଗଲେ। ଲତା ବୃକ୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି 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 ଆସି ପରିଶେଷରେ ଏ କୁସୁମିତା ଲତା ଟିକେ ଦେଖି ପୃଚ୍ଛତ ଏମାଙ୍ଗ ଲତାଙ୍ଗ, ୟାକୁ ପଚାରିଲେ ବୋଲି ସବୁ ପରସ୍ପର କଥା ହେଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଉନ୍ମତ୍ତ ବାକ୍ୟ ସହ ସେଇ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବ ଆସିଲା। ପୂର୍ବବତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବ ଅପେକ୍ଷା ଏ ତାଦାତ୍ମ୍ୟରେ କିଛି ଅଧିକା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି। ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥରେ ତ କହିଥିଲେ ତଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବ, ଆଉ ଥରେ କାହିଁକି କହିଲେ? ନାରେ ପିଲେ ସେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଏଇଟା ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁପର ସ୍ତରର ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବ। ଏ ଭିତରେ କଣ କେମିତି ରହିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ତାକୁ ଆଲୋଚନା।